अस्सलाम वालेकुम सज्जनों बेलियो तो मित्रों की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ ठीक हो उम्मीद है सारे ठीक ठाक ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਧਾਰਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵਾਕਈ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਦੇ ਪਏ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਚੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਡੇਲੀ ਰੁਟੀਨਾਂ ਨੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਗੇ ਇੰਨੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। अच्छा दुध करते साइड ते जनाबे वाला ए दुध हो गया साइड ते कहते ने ए धारा जड़ियां ना ए भी पीना चाहिए तो फिर बिस्मिल्ला पढ़ दो। लो जी अज की साड़ी डेली रूटीन जी है ना सुबह धार कढ़न तो शुरू हो रही है तो सारा दिन साडे नाल जुड़े रहो ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੁਟੀਨ ਵੇਖੋ। ਛੱਲਾ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਧਾਰਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਛੱਠੇ ਪਾਈਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਦੇਖੋ सूरज जड़ा नहीं निकलिया हैगा ते बड़ी सख्त गर्मी है अज भाई अज 5-6 दिन हो गए ने इन्नी सख्त गर्मी है कि असी तुहानू दस नहीं सकती कितनी सख्त गर्मी हैगी है ते सानू अपने माल वास्ते भी काम करना पैंदा है ते जिमीदारा करना एडा सौखा कोई नहीं या माल दा काम करना एडा सौखा कोई नहीं। बहुत गर्मी होंदी है जो असी माल दा काम करते हैं इसलिए सुबह तकरीबन जड़ा ना 5 बजे राइट टाइम या 5:10-15 तो उठ जाने सारा काम पहले नमाज पढ़ दी अलहमदुलिल्ला फिर है ना माशाल्लाह माल वास्ते जड़ा भी काम करना है क्योंकि इंसान तो बार बार पानी पी लेगा खा लेगा कोई चीज़ लैके तो इन्हां वास्ते जड़ा कौन करेगा। कहते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद नबी आ कि जानवरां नाल भी जड़ा ना तुसीं प्यार करो ठीक है तो सानू लिहाजा इन्हां नाल भी जड़ा है ना प्यार करना चाहिए इन्होंने भी टाइम के उत्ते जी है हर चीज़ देनी चाहिए है। हेलो जी माशाल्लाह साढ़े बकरी जी है सुनते है माशाल्लाह ये भी अल्लाह ताला का तोहफा होंदा ते रहमत होंदी है। वेखो न्यू बॉर्न बेबी जड़ा ना ऐसा बॉर्न होंदा पिया वेख सकते हो तुसी माशाल्लाह नाल ते देखो पिंड दे विच आ चीज़ां जड़ियां ना वो भी देखनियां पैंदियां ने सारा कुछ ते अब्बू जी सवान लगे ने इस बकरी नूं अलहमदुलिल्लाह ला देखो बकरी जोर मारती पई है कि जड़ी बच्चे की जड़ी बर्थ हो जाए तो यह जड़े पहले सूगे सी हुण नवां बच्चा है जड़ा ओहदी बर्थ होएगी माशाल्लाह नाल। देखो जिवें न्यू बॉर्न बेबी है लेकिन कमज़ोर जड़ा पैदा होया है तो कोशिश करता पे उन्होंने बचाने की मार फूका मार उन्होंने देखते पे हो इधर फुल कोशिश करता पाया कि वह बच जाए जड़ा साह दे रहा उन्होंने मसनूई साह है वेखो। सू तो पई है लेकिन जड़ा ना फल जड़ा बहुत कमज़ोर हैगा वा गर्मी की वजह को पकड़ हाँ देखा हाँ इधर लैके पानी इधर का मुँह साफ कर लीजिए ना इधर देखो नहीं माजे जो पानी इधर का मुँह साफ कर लीजिए ना इधर देखो नहीं माजे जो पानी इधर का मुँह साफ कर लीजिए ना इधर देखो नहीं माजे जो पानी इधर का मुँह साफ कर लीजिए ना इधर देखो नहीं माजे जो पानी इधर का मुँह साफ कर लीजिए ना इधर देखो नहीं माजे जो पानी इधर का मुँह साफ कर लीजिए ना इधर देखो नहीं माजे जो पानी
इधर ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਮਾਝੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਮਾਝੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਮਾਝੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜੀ ਮਿੱਠੀ ਪਾ ਮਾਰੇ ਬੱਕਰਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੋਸ਼ਤ ਚੜਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਸੂਰਤੋਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕੁੱਤੀ ਉਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਧਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ। ਲਓ ਸੱਜਣੋ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਸ਼ਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਕੈਂਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਟਸੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੰਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰ ਆਏ ਆ ਕਿ ਘਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਕੀ ਜਨਾਬ ਲਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੱਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵੇਰ ਤੇ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਵੱਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਕੱਦੂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਹ ਵੱਲ ਤੋਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੱਦੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਂਡੇ ਅੱਛੇ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਸਕੂਨ ਵੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਟ ਲਈਏ। ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਲੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੱਟਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਕਈ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪੱਕਾ ਖਾਲਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੱਕਾ ਖਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਚਾ ਖਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਸੋਲਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਲਵਾ ਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਵੀਰੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੀਕਰ ਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਟੁੱਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪੁੱਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮਾਲ ਨੇ। ਇਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਰ ਪਾਲਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਖਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 4-5 ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਖਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਉੱਧਰੋਂ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੀਕਰ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਦੁਆ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਐਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬੇ ਆਲਾ, ਉਹ ਦੋ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਬਣਿਆ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਖਾਲੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਖਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੋੜ ਤਿਕੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਆਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਆਪੇ ਖਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪੇ ਜਦੋਂ ਪੱਕਣਗੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅੰਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪੇ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਮਾਰਨਗੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰਾ।